नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 11 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आजिर प्रथम खबर आयुष डाक्तरों को दरमा बढ़ाइले राज्य सरकार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में जातीय स्वास्थ्य मिशन अधीन में कार्यरत चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर मानक दरमा वृद्धि पाई निष्पत्ति नहीं राज्यर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष डाक्तर मानक अवदान प्रति गुरुत्व दे तथा सेमानकु प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती मुख्यमंत्री को निष्पत्ति अनुसार एनएचएम रे कार्यरत चुक्तिभित्तिक आयुष डाक्तर मानक दरमा वरिष्ठता भित्तिरे मासकु 20,000 टंका 40,000 टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि 5 वर्षरु कम समय अवधि पाई सेवारत आयुष डाक्तर मानक दरमा मासकु 20,000 टंका वृद्धि पाइछि एहा द्वारा सेमानक सर्वनिम्न दरमा 56,948 टंका होइछि सेहिपरि 5 रु 10 वर्ष मध्यरे सेवा करथिबा डाक्तर मानक दरमा मासकु 25,000 वृद्धि पाई 74,467 टंका रे पहुंचिछि 10 रु 15 वर्ष सेवा पाई मासकु 30,000 टंका वृद्धि पाई 80,467 होइतिबा बेले 15 वर्ष रु ऊर्ध्व सेवा पाई आयुष डाक्तर मानक दरमा 40,000 टंका वृद्धि पाई 91,467 टंका पहुंची राज्य में वर्तमान 2,912 जन आयुष डाक्तर नियोजित अच्छा निष्पत्ति द्वारा राज्य सरकार वर्ष को प्राय 1 कोटी टंका अधिक व्यय करेंगे परवर्ती खबर टी20 विश्वकप रे भारत विपक्ष में खेलिब पाकिस्तान विश्वकप रे भारत विपक्ष में खेलिब पाकिस्तान आसंता 15 तारिख में कोलंबो रे खेला जिवो बहु प्रतीक्षित भारत पाकिस्तान मैच एथिपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बा पीसीबी राजी होइतिबा सूचना मिलिछि लाहौर रे बसितिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक निष्कर्ष बाहरिला मैच खेलिबा को पीसीबी को अनुमति देला पाकिस्तान सरकार परवर्ती खबर पीयूसीसी पूर्व बकेया चालान बाध्यतामूलक पीयूसीसी प्रसंग में हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय बकेया चालान पैठ न कले होई परिबनी पीयूसीसी एने सूचना देइछंती एजी पीताम्बर आचार्य मोटरयान आईन धारा 167 उपधारा 12 अनुसार कोर्ट राय सुनाइछंती या सहित मामलार अंत घटाइछंती हाईकोर्ट सरकार पक्षर एजी पीताम्बर आचार्य जुक्ति उपस्थापन करथिले परवर्ती खबर मणिपुर इंटरनेट बंद मणिपुर सरकार उत्कल जिले में नूतन हिंसा पाई आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होइतिबा दर्शाई समग्र जिले में इंटरनेट एवं डाटा सेवा को 5 दिन पाई बंद कर देइछंती एई बंद रे मोबाइल डाटा ब्रॉडबैंड वीपीएन एवं वीसेट सेवा अंतर्भुक्त एवं यह फेब्रुआरी 10 तारिख सकाळ 11:30 रु कार्यकारी होइतिला एक सरकारी निर्देश रे राज्य कहिछि जे आशंका रही किसी असामाजिक तत्व जनसाधारण आवेग को उत्तेजित करी चित्र पोस्ट एवं वीडियो वार्ता प्रसारण पर सामाजिक गणमाध्यम को व्यापक भाव में व्यवहार करि पारंती जहां मणिपुर राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति उपर गंभीर प्रभाव पकाई पारे परवर्ती खबर ट्रम्प को बैठक में जोगदेवे पाक पीएम गाजा शांति बोर्ड प्रथम शिखर सम्मेलन में जोगदेवा पाकिस्तान को निमंत्रण करा जायछि बोर्ड रे जोगदेवा पाकिस्तान निमंत्रण ग्रहण करिछि फेब्रुआरी 19 तारिख में अमेरिका रे हेबाकु थिबा गाजा शांति बोर्ड प्रथम बैठक में पाकिस्तान अंशग्रहण करिवार संभावना रहिछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जनवरी इस्राएल और हमास मध्य गाजा स्ट्रिप रे होइतिबा युद्धविरति चुक्तिर द्वितीय पर्यायर अंश भाव बोर्ड घोषणा करथिले गाजा और अन्य क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता आनिबा पई वाशिंगटन याको एक नूतन अंतर्जातीय संस्था भाव में उपस्थापन करुछि परवर्ती खबर फेब्रुआरी 15 रे महाशिवरात्रि राति 10टारे उठिब महादीप पाखे आसुची महाशिवरात्रि तथा जागर चलित वर्ष फेब्रुआरी 15 तारिख में पड़ुछि जागर शिवरात्रि नहीं मंगलवार दिन एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि चलित वर्ष फेब्रुआरी 15 तारिख में लिंगराज मंदिर में राति 10टारे महादीप उठिब बोली बैठक में निष्पत्ति होइछि 15 तारिख में शिवरात्रि पालन नहीं कौनसी द्वंद्व नथिबा लिंगराज मंदिर सुपरभाइजर सूचना देइछंती जेउ दिन चतुर्दशी रे बेड़ा परिक्रमा पड़िथाय सेहि दिन शिवरात्रि होइथाय बोली से स्पष्ट करिसंती परवर्ती खबर सरिला पंजिका समीकरण बैठक निर्भुल तथ्य प्रकाशन करने को 5 प्रकाशन को अनुमति सरिला श्रीमंदिर कार्यालय रे पंजिका समीकरण बैठक पर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी प्रतिक्रिया 2026-27 पांजी एवं कैलेंडर रे समस्त तथ्य निर्भुल रहिबो श्रीमंदिर रे पालन हेबाकु थिबा समस्त पर्व पर्वाणी सठिक एवं निर्भुल पई आलोचना होईछि 5 जन प्रशासक निर्भुल तथ्य पंजिका रे प्रकाशन करिवे अरविंद पाढ़ी आहरी कहते महाविषुव संक्रांति ठारू समस्त जानियात्रा आरंभ होता है परवर्ती खबर राज्य में गड़िला 250 नुआ आंबुलांस लोकार्पण कले मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्यर जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा को अधिक सुदृढ़ करने आहरी 250 नुआ आंबुलांस सेवा आरंभ होती है अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टाडियम परिसर नुआ आंबुलांस को लोकार्पण कर
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର 428ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ 150ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧିକ 250ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 114 ରାଫେଲ ଡିଲ୍ରେ ମୋହର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର 114ଟି ରାଫେଲ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କଲା ଆମେରିକା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ବାଂଲାଦେଶ ଉପରୁ 30% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ 20%ରୁ 19%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆମେରିକା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। ହରିଜନ 247 ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ମାକ୍ରନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ନବସୃଜନ ବର୍ଷର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ମାକ୍ରନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜପଥ ହେବ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜପଥ ହେବ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55କୁ 6 ଲେନ୍ କରିବା ନେଇ ସର୍ଭେ ହେବ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର 74ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ। କଟକ ବକ୍ସିବଜାରସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ 74ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରାଣା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲାରେ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନିଶା ମହାରଣା। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ନିଶା ମହାରଣା। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରେ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ 14ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। 15ରେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ସଦର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଦଳିଗଲା ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କିଂ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ନିୟମ। ଫଳରେ ଖାତା ଦେଖାରେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ହାତରେ ଖାତା ନ ଦେଖି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡରେ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 4100 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 10,000 ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 144ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏସିଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଯାହା 4111 କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ 9,924 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କଭର କରି 23ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେନି ପରିବାର। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜ ସହ ପରିବାରକୁ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଔପଚାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିବନି ଔଷଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ପାକିସ୍ତାନର ଔଷଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପିଠିରେ ବାଜିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଟ। ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ସିଧା ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋଲିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା। ଏଣିକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପିଠିରେ ବାଜିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛାଟ। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଆଇପି। ସେମାନେ ମାଲିକ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ ଚୌକି ଦେବା, ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦେବା ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଭାଗ କହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ପୁରା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମେଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କପି ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ୟୁଆର କୋଡ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରହିବ କ୍ୟୁଆର କୋଡ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଓ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୋଗୋଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶର୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 12,000 ବିଘା ଜମି ଦଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଦାବି କରିଥିବାରୁ ସେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିବେ। ମାନହାନି ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଆଗତ କରିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେପରି କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ନ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ରବର ଲାଗିଛି କହିଲେ ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ଷେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଜବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟର ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ଷେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ବ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏପରି ବ୍ୟାଟ୍ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ରବର ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେଫର୍ଡ ଆଲେନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଗିଦାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଲଗାତାର ବିଜୟ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକାଦଶ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକତରଫା ଭାବରେ ୟୁଏଇକୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସହିତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଗ୍ରୁପ ଡି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କିବି ଦଳ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 2 ଓପନର ଟିମ୍ ସେଫର୍ଡ ଓ ଫିନ୍ ଆଲେନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ 175 ରନ୍ ଭାଗିଦାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯେକୌଣସି ୱିକେଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗିଦାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ସିଲ୍ କରୁଛି ଇରାନ। ଇରାନ ଏହାର ଇସ୍ପାହାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କଂକ୍ରିଟ ଓ ମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାର ଇରାନ ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ରିଜୁଲେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ଇସ୍ପାହାନକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷକୁ ଶ୍ରମିକ ପଠାଇବ ଭାରତ। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତର ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକ ଖୋଜି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଭାରତ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ ଆଲିପୋଭ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ ଆଲିପୋଭ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରେ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି।